सत्कारयोग सत्संग जी, आओ बड़े प्यार सहित बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु तेग बहादुर जी का संखेप इतिहास। आप जी का प्रकाश 1 अप्रैल सन 1621 ਨੂੰ मेरी पीरी दे मालिक 6ਵੀਂ पातशाही सतगुरु हरगोबिंद साहब जी के घर ਅਤੇ माता नानक जी के पवित्र कुख तो श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विखे होया। आप जी की शादी माता गुजर जी नाल करतारपुर विखे हुई। आप जी के इकलौते साहिबजादे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सन। आप जी ने गुरमत के प्रचार लई मालवा, बांगर, पूर्व, बिहार, बंगाल इत्यादि होर बहुत सारे इलाकों में प्रचार के दौरे किए। आपने सतलुज के किनारे आप जमीन खरीद के आनंदपुर साहब नगर बसाया। 8वीं पातशाही गुरु हरकृष्ण महाराज जी ने 8वीं पातशाही गुरु हरकृष्ण जी ने बाबा बकाले का बचन फरमा के आप जी ने गुरु थापिया। औरंगजेब के जुल्मां तो तंग आके कश्मीर के महान विद्वान पंडित आनंदपुर साहब विखे पहुंचे। उन्होंने हिंदू धर्म की राखी लिए आप जी पास रो रो के फरियाद की। गुरु जी ने आप दिल्ली जाके शहादत का जाम पीता, पर हिंदू धर्म बचा लिया। आप जी के सिख, आप जी के अनंत सिख करिए भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी नूं चांदनी चौक दिल्ली विखे सतगुरु जी के सामने असह ते अकह तसीह दे के शहीद किए गए। आप जी के पास सतगुरु जी के पास भी जा इस्लाम ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਤੇਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। उधरों गुरु के अनंत सिख भाई लखी शाह बनजारे ने हुकूमत दी नज़रां तो बचा के आप जी का धड़ उठा लिया अते अपने घर नूं ही अग लगा के उस धड़ का अंतिम संस्कार किया। इत्थे अजकल गुरुद्वारा रकाबगंज सुभाईमान है दिल्ली विच। इधरों सतगुरु जी का सीस भाई जैता जी आनंदपुर साहब लै गए। सीस का संस्कार 10वें गुरु जी ने आप किया अते भाई जैता जी नूं खुश होके अपनी अगोश विच लैके रंगरेटे गुरु के बेटे कह के निवाजिया, जिन्हां दा इतिहास बड़ा गहरा है। कदी कीर्तन विच आपां इसनूं सरवण करांगे। आप जी ने गुरगद्दी अपने साहिबजादे गोबिंद राज जी दी, जो कि बाद विच गुरु गोबिंद सिंह वजों बहुत प्रसिद्ध हुए। आप जी ने 15 रागां विच बाणी उच्चारण की। आप जी ने 14 राग तां पहले गुरु साहिबानां वल्लों वरते गए रागां विचों ही वरते, पर नवां राग जैजावंती भी इस्तेमाल किया। इस निर्धारित रागां दे राही सारी मखलूकात नूं, सारियां संगतां नूं उस परमात्मा नाल जोड़िया। आप जी दी बाणी बड़ी ही वैरागमई है। आप जी दे कुल 59 शब्द अते दोहरे समेत कुल 57 श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं। कई ग्रंथों में सिर्फ इवें लिखा है कि 116 शब्द हैं, पर ये श्लोक दोहरे शब्द मिला के फिर 116 बन जाते हैं। ये सारे शब्द और श्लोक
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। द्वार है द्वार स्वान जो डोलत, न शुद्ध राम भजन की। गुर कृपा जे नरको कीनी, ये साडी मंजिल है। गुर कृपा जे नरको कीनी, ते ए जुगत पछानी। नानक लीन पयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। आप जी का पवित्र श्लोकां च उपदेश आएगा कि रब नाल इउं प्यार करो जिवें मच्छी पानी नाल प्यार करती है। ऐ बंदे, तेरी उम्र पल पल करके बीतती जा रही है, उम्र जा रही है, इसलिए बंदगी करन विच, परोपकार करन विच कदी आस ना करी। ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਪੱਕਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਅਵਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰੀਏ, ਸੋਚੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਾਥ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।